Hey chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 7 de My Stand In. Ahora sí, por fin ya estamos al día y vamos a proceder a ver el último episodio. El episodio pasado quedamos en esa escena. Esa bendita escena. Joe terminó aceptando la propuesta de Ming y bueno, prácticamente le vendió su alma al diablo por un año. Bueno, al final eso tampoco quedó muy claro, ¿verdad? Porque Joe es quien le propone que sea un año, pero luego Ming le dice, ¿crees que vales tanto? Como siempre. Y al final le dice algo así como que después de ese año van a venir más cosas o algo así, pero o sea, no termina de quedar claro. Estos dos siempre haciendo tratos con vacíos legales gigantes. Me recuerda al primer trato que hicieron. Pero bueno chicos, nada, vamos a ver cómo continúa esto. A ver si por fin Ming obtiene lo que merece. Les juro que el episodio en que eso pase lo voy a disfrutar como no tienen idea. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Esa es la casa nueva. แม่ไม่ต้องนอนที่โซฟาแล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีห้องครัวด้วยนะครับให้แม่ไว้ทำอาหารชอบไหม มันไม่ใหญ่ไปเหรอลูกฮะ ไม่ใหญ่หรอกครับแม่ป้านวลสวัสดีครับนี่ป้านวลนะครับแม่เดี๋ยวป้านวลจะเป็นคนช่วยแม่ incluso pudo contratar a alguien ไปทำงานเนี่ยป้านวลก็จะเป็นคนพา para que la ayude y la cuide. โอ้ยเรียกพี่อิงก็ได้จ้ะ งั้นเดี๋ยวนวลเอากระเป๋าพี่อิงไปเก็บในห้องให้นะคะ โจ ครับ แม่ถามเลยสิโจไปเอาเงินที่ไหนมาซื้ออะแล้วไหนจะค่าจ้างป้านวล Ya veía extraño que no se preguntara เอา eso. ที่ไหนฮะ ไม่ต้องห่วงนะครับแม่โจมีเพื่อนใจดีให้ยืมเงินมานะครับ Muy amable. ยืมเงินยืมทำไมอะลูกหนี้เก่าที่เรามีเนี่ยนะชาตินี้เราก็ไม่รู้จะหาเงินใช้เขาครบไหม เพื่อนโจเขาเป็นดาราดังครับแม่บ้านเขารวยมากเลยนะครับเงินแค่นี้ไม่ขนาดมือเขาหรอกแม่ ดาราดังทานใช่ทานหรือเปล่าลูก King Star. ทานที่เขาอยู่โมเดลลิ่งเดียวกับลูกไงโจจำไม่ได้เหรอลูกจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะ Supongo que era un compañero de trabajo del Joe verdadero, อย่างนี้นะแม่ el hijo de la señora. ค่ะปลูกอะไรได้เยอะเลยอะ Ay, Dios mío. Está en un crucero. มีอะไรไหมครับลองทอมมาแล้วครับไปอาบน้ำปะ Si vamos a hacer esto, lo mínimo que pido es un poco de respeto. Yo después de cada episodio de My Stand In necesito como una sesión completa de relajación, ¿saben? Con masajes y todo โท porque ษทีนะคิดซะว่าทำเพื่อแม่ของเราแล้วกัน Güey, literal es su cuerpecito, no. Encima va a usar el cuerpo de otra personita para eso. No lo había pensado de ese modo, maldita sea. มานี่สิ
¡Que me hables! Verga, como lo odio. Odio que haga eso. Otra vez volteándolo. Supongo que esta vez imaginando que es yo. Siempre la espalda. No, es que este güey está mal. Muy mal.หญิงชอบท่าข้างหลังเหรอคือพี่เห็นหญิงแต่ท่านี้อะ Está recordando lo que le hizo. Me alegra que le duela. Que le remuerda un poquito la conciencia siquiera. น้ำหญิงครับไม่ต้องพูด ¿Qué estás haciendo allá atrás?เพราะฉะนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ ไม่ อยู่นี่แหละ อยู่ข้างๆผม Ay no, le va a traer recuerdos de Vietnam. ขอเธอกลับมาได้ไหม ต้องมีชีวิตอีกไกล ฉันอยู่คนเดียวไม่ไหว เจ้าสายน้ำที่เย็นช่ำที่ทุกวันคอยอยู่ข้างกายตอนนี้เขาได้เป็นหาดทรายที่มันไม่เลือน La espalda, güey. ตอนที่เขาอยู่ก็ไม่เคยจะสนใจ Y yo debe seguir pensando que lo que extraña es la... O sea, que sigue pensando en Tom cuando lo ve. O cuando lo ve de espaldas. Él piensa que lo está reemplazando a él, a Tom. Otra vez. Él debe estar todo, me recuerda a él.ในตู้มีของแค่นี้นะครับพอกินได้ไหม
ก็กินง่ายที่ผมคิดอีกนะเนี่ยเชี่ยวันนี้ผมมีถ่าย MV อ่ะ เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับ พี่ยังกลับมานะผมจะรอ อ่ะ ครับ ahora sí vamos a ver a Sol โทษนะครับพอดีรถมันติดมากเลยอะครับ อะไรเนี่ย ยังไม่ทันดังก็มาสายแล้วเหรอ ขอโทษครับแล้วนี่เขาถ่ายไปถึงไหนกันแล้วอะครับ จะถ่ายได้ยังไงอ่ะก็นายเพิ่งมา อ้าวแล้วเขาไม่ได้ถ่ายตัวหลักกันอยู่เหรอครับ ผมเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตเราไม่กี่ฉากเองครับ ใครบอก ผมเพิ่มบทให้คุณแล้ว ได้เป็นตัวหลักนะ อ้าว จริงเหรอครับ แล้วเป็นบทอะไรอะครับ แฟนผมไง uy volvemos a la situación inicial este ya es el video ไม่งั้นเดี๋ยวไปกินข้าวตรงนี้ก่อนนะแยกกันเลยแล้วกันเจอกันนะบ๊ายบายเจอกัน oh está recordando cuando lo conoció no creo que es el video yo en serio míralo ahí todo bonito queriéndote sinceramente piénsalo no sé bebé มองอะไรวะ มองคนน่ารัก พวกกูเป็นเพื่อนเล่นมึงเหรอ definitivamente es el video ก็ไม่อยากได้เป็นเพื่อน อยากได้เป็นแฟน yo aprovecho el bug dile que sí แค่คนที่ฉันในวันที่ฉันแค่คนที่ทำให้หัวใจ okay นิดนึงครับฝากย้ายไฟดวงน้อยหน่อยพี่ครับ โอเคครับ โอเคแน่ครับพี่แบม โอเคเลยนะโจโอเคละอ่ะ ¿En qué se quedó pensando? Quizá él también le está empezando a dar la sensación de que es ese Joe. ครับพี่แป๊บไปยังไงเป็นดีแล้วล่ะพี่ครับ ครับ เพย์แบ็กตอนท้ายเมื่อกี้ให้หน่อยได้ไหมครับ ได้ครับตอนเดินออกเลยป่ะครับ ใช่ครับ Ah, la espalda. Güey, él también. Entiendo la obsesión con su espalda. น้องซอนคะอ่ะทัชอัพกันค่ะ ครับ Y eso que estaba oscuro, ¿eh? Quisiera que Joe le pueda contar a กินด้ว alguien ยคนสิ quién es realmente. Y si es el mejor. Para que no haya ผมว่าอยากดีกว่าครับ malentendidos เขาน่า tampoco. จะจัดไว้ให้คุณซอนแล้วนะครับ Y tenga alguien que lo apoye en los momentos en los que ผ pueda ม ser ว่าอยากดีกว่าครับ descubierto. เขาน่าจะจัดไว้ให้คุณซอนแล้วนะครับ
ก็ผมอยากกินกับคุณอะไม่ได้เหรอ ได้ครับ คุณจำสตันคนเก่าที่ชื่อโจได้ไหม จำได้ครับ วันก่อนบ้านเขาโดนงัดด้วยอะ โอ้แล้วครับ คนเราขนาดตายไปแล้วยังโชคร้ายได้อีกนะครับเนี่ย No, sus expresiones lo delatan, ¿eh? Su respuesta es muy sospechosa. ¡Ah! ¡Ding! ฮัลโหลครับ อยู่ไหนอะ ผมอยู่กองครับคุณหมิง แล้วทำไมวันนี้ถึงไม่บอกว่าไปถ่าย MV กับมันอะ ¿Por qué tendría que decírtelo? ทำไมล่ะครับเอ้ย ฮัลโหล คุณชายหมิงเหรอครับ Pero Sol. ใช่จริงด้วยพอดีโจมาถ่าย MV กับผมอะครับ ไว้ว่างแล้วเดี๋ยวให้โทรกลับนะ แล้วมึงเสือกอะไรด้วยอะ ขอโทษครับคุณหมิง Probablemente Sol no debió haber hecho eso, pero amé su respuesta. ขอโทษครับคุณหมิง Es que si no, Joe no lo hace, no lo pone en su sitio. แต่เราอยู่ค่ายเดียวกันนะครับ คุณอย่าลืมดิว่าใครเป็นคนเลี้ยงคุณอยู่ ครับเข้าใจครับ Estoy harta. Estoy harta. Realmente harta. Thôi, Tiến, Huy. Cierto, ahí pasó eso. ทั้งคู่นั่นแหละชีวิตใหม่ แต่ทำไมรู้สึกว่าทุกอย่าง มันค่อยๆกลับไปเป็นเหมือนเดิมวะ Exacto, se está repitiendo Hey, como Joe. un círculo. ว่าทำอะไรวะวันนี้ สวัสดีครับพี่อุ๊ด พอดีวันนี้พี่ตรงกับพุ่มกับเขาเรียกมาบีบฉากสำคัญนะครับ โปรเจกต์ไอ้ตรงเหรอ พี่พอมีเวลาอยู่วะเดี๋ยวพี่เข้าด้วย เผื่อไอ้ตรงแม่งเล่นตุกติกอะไรอีก ก็ใช้ให้นะพี่เราหลบ Me alegra que lo acompañe. Por si las caiguas, así lo protege. พอได้ครับครับพี่อุ๊ดสวัสดีครับพี่ จริงครับ สวัสดีครับ โอ้คราวนี้ก็ครบทีมกันแล้วสิ ทีมอะไรวะ ก็นี่มันภาคต่อหนังเรื่องแรกของน้องตรงไง ก็ที่พี่วุฒิเคยเข้ามาดูแลแต่น้องก็แต่งเป็นแบบนี้แหละ โจทำไมนายไม่บอกพี่วะว่าเป็นโปรเจกต์นี้ Es la ผมก็เพิ่งรู้ secuela. เหมือนกันนะพี่ ก็ที่เรียกมาคุยวันเนี้ย Literalmente es casi todo igual. ผมจะคุยเรื่อง ¿Y ฉาก quién ฟั es นดาบ este ว่าเป็นโปร chico? เจกต์นี้ Él. ¿Será este el tal Tarn? ที่เรียกมาคุยวันเนี้ย ผมจะคุยเรื่องฉากฟันดาบในตำนานจากภาคหนึ่งไงเป็นแฟนก็ชอบมากเลยนะ ผมก็เลยจะสร้างฉากเนี้ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้ง La ที่ escena แล้ว de esgrima en con la que Ming se impresionó. อาตรงเขาเล่นเองว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยภาคเนี้ย ¿Ese güey ก็เลย quién จะ es? ให้นายเนี่ยมาเล่นแทน Al เขา parecer conoce a este Joe. ได้ครับ แต่ว่าฉากเนี้ยเป็นฉากสร้างชื่อตรงเขาเลยนะ นายอ่ะอย่าทำให้ตรงเขาเสียชื่อ Si supiera que él fue quien lo llevó a la fama. ล่ะ เสียชื่อตรง ¿Verdad? Como si necesitara ayuda. แต่ว่ามันจะมี Amo a Gut. ปัญหาเรื่องโลเคชั่นกันอยู่นะไอ้โลเคชั่นที่เคยให้เราถ่ายครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไม่ให้เราเข้าไปถ่ายละผมก็เลยให้น้องๆหาดูโลเคชั่นใหม่ แต่ว่ามันยังสวยไม่เท่าเดิมอ่ะ Uf, ahí está.
สวัสดีครับ 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 Hablando del diablo. Ahora sí le queda bien la frase. น้องตรงมีข่าวดีจะมาบอกค่ะ พอดีว่าผมไปคุยกับเจ้าของโลเคชั่นเดิมมาแล้วนะครับ เขาอนุญาตให้เราไปถ่ายทำได้ครับ เฮ้ย จริงเหรอ เอาแล้วเราไงเก็บข้าวเก็บของเลยไปเราจะไปสร้างตำนานกันครั้งนึง เดี๋ยวพี่มีงานต่อว่ะ ไปก่อนนะ ขอบคุณมากเลยนะครับพี่วุฒิวันนี้ โจพี่ มานี่ได้ไงอ่ะ Lo อ๋อ conoce. พอดีผมเป็นสไตล์ Pero yo a él no. Solo tiene que seguirle la corriente. 2 ปีที่พี่หายไปพี่มาเอาดีด้านนี้เหรอ แล้วก็รู้ว่าผมอยู่นี่ใช่ปะเลยมานี่ ¿Eh? คือคุณเป็นใคร Excuse me. คืออ๋อเป็นดาราสังกัดพี่ตรงใช่ไหมครับ เดี๋ยวนะ นี่มุกอะไรพี่โจเนี่ย ผมไม่ตลกด้วยนะ พี่อะน่าจะมุกออนจากผมได้แล้ว Pero, ขอโทษนะครับ güey, ¿qué está pasando? พอดีว่า2 ปีก่อนผมเกิดอุบัติเหตุนะครับ สมองได้รับการกระทบกระเทือน ก็เลยจำเรื่องเก่าๆไม่ค่อยได้แล้วครับ Ok, buena excusa. แต่ถ้าให้ผมเดานะครับ ผมก็เดาว่าคุณก็คงไม่อยากให้จำได้เหมือนกันใช่ไหมครับจบ ผมจะแกล้งเชื่อพี่ก็ได้นะ Ay, no le creyó. ผมชื่อทานครับพี่ เป็นนักแสดง Les dije, él es เมื่อ Star. ก่อนพี่กับผมเราเป็นเพื่อนกัน ผมหวังว่าพี่จะนึกอะไรออกบ้างนะ ผมจะไม่ ¿Solo amigos? La manera en que le habló, así de que tipo, estás aquí por mí, ¿verdad? Pareciera que fuera เมื่อก่ algo อนพี่ más. กับผมหวังว่าพี่จะนึกอะไรออกบ้างนะ ผมจะไม่ไปบอกใครหรอกรายการพี่ Ok. Ay, lo chiquito que se ve a su costado. นี่เหรอทานที่แม่เคยพูดถึงนะ Ok. เดี๋ยวโจไปทำงานต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งนะแม่ มีอะไรแม่ก็บอกป้านวลให้เขาช่วยอะไรกันนะครับ หนูแม่ช่วยพับดีกว่านะลูก ขอบคุณครับแม่ Yosito me vea mover su sonrisa. วันนี้คนชื่อทานเขามาทักโจด้วยครับ แล้วเขาเล่าอะไรให้โจฟังหรือเปล่า La mamá sabe cosas. ดีแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยน่าคบนะ No es un tipo muy digno de เขาเป็น confianza. คนไม่ค่อย No es bueno. น่าคบนะลูก เขาเป็นแฟนเก่าของโจใช่ไหมแม่ Sí, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con él แม่ para que la madre esté แม่ tan บอกผมมาเลยนะ recelosa? นะ 2 ปีที่แล้ว ลูกคบกับเขา แล้ว เรา2 คนทะเลาะกัน โจน้อยใจแม่ โจก็เลย ไปกระโดดน้ำ Salta. El Joe. งั้น Este แปลว่า Joe อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ O 2 sea, ปีก่อน el cuerpo. El Joe. Ay, Dios. Ustedes me entienden. El hijo de la señora. แปลว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ Fue 2 ปี por ก่อน eso el accidente. ก็คือเรื่องนี้แหละครับ ตอนที่โจโคม่าแม่สัญญากับตัวเองนะลูกว่า Se debe haber sentido muy แม่จะไม่ culpable ห้าม por โจอี eso. กโจจะคบกับใคร เพศไหน แม่รับได้ทั้งนั้น ขอแค่ให้โจฟื้นขึ้นมา Oh. Entonces el problema fue por el género, porque que lo haya mencionado como que da a entender eso. Pero además de eso, la señora piensa que Tarn no es alguien de confiar, así que quizás es una mezcla de ambas cosas. แม่ขอโทษนะ ไม่เป็นไรเลยครับแม่ เรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้วครับ
โจจะคบกับใครก็ได้นะ แต่แม่ขอไม่เป็นทาสได้ไหม Ok, ese es el real problema. คือ Al menos ahora. ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายนะ แต่เขาเคยหลอกใช้ลูกให้พาเข้าวงการ พอมีช่องทางเขาก็ทิ้งลูกไป Oh. Ay, y todavía se hacía el muy cuando le habló. No, ay, güey. Es que ambos shows tienen en común eso. El haberse encontrado con personas horribles en su vida. โจรู้ไหม ตลอด2 ปีที่โจหลับไป เขาไม่เคยมาเยี่ยมโจเลยสักครั้ง แม่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าตอนนี้คนเดียวที่โจรักนั่งอยู่ตรงนี้แล้วขอแค่แม่มีความสุขแค่นั้นแหละโจก็ไม่ต้องการอะไรแล้วครับ ขอบใจนะลูกนะ Ay. เดี๋ยวแม่ไปหยิบแปรงสีฟันให้ ขอบคุณนะครับ Es que ¿por qué? ¿Por qué personas tan buenas se tienen que cruzar con porquerías?ขอบใจสำหรับข้อมูลนะครับคุณหมิง คุณหมิงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ คุณจะปิดผมไปถึงเมื่อไหร่ นี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยครับ Ay, ¿y ahora qué? คุณเกิดอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลทำไมคุณไม่บอกเรื่องนี้กับผม ¿Y por qué se lo tenía que ผม decir เห็นว่ามันไม่ Dios? ใช่เรื่องอะไรสำคัญนี่ครับ ผมก็เลยไม่ได้บอกคุณอะ แล้วคุณจำได้ไหมว่าเกิดอุบัติเหตุวันที่เท่าไหร่ ผมจำไม่ได้หรอกครับ ผมรู้แค่ว่าผมฟื้นขึ้นมาแล้วความจำผมมันก็ไม่เหมือนเดิม 13 สิงหาคม ใช่ปะ Él también tuvo el accidente el 13 de agosto. ผมรู้ว่า2 ปีก่อนผมเกิดอุบัติเหตุ ส่วนเรื่องวันเนี่ยผมจำไม่ได้หรอกครับ แล้วตอนที่คุณนอนโคม่าอยู่อะคุณมีฝันเห็นใครบ้างปะ นี่คุณหมิงครับ คุณต้องการอะไรจากผมกันแน่เนี่ย ช่างมันเถอะ ไปเก็บกระเป๋าให้หน่อยปะอยู่ในห้องนอนอะ ครับ Está empezando a tener la idea de que podría ser él. El Omega.พี่ซื้อในเน็ตอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยตัวท็อปออกใหม่เลยนะ อันนี้รุ่นสแตนดาร์ด นี่ อันนี้ตัวท็อป งั้นไม่เป็นไรแล้วกันครับพี่ซื้อให้หมิงใหม่แล้วกันนะ ไม่เป็นไร ถึงจะไม่ให้ตัวท็อปแต่ผมก็ชอบ Joe. No. ทำอะไรอะ No. ผมมาหาคัตตันบัตรนะครับ ไม่ต้อง Ok. Casi olvido que para él esto debe ser extraño porque recordemos que él sigue pensando que Min quiere a Tong. Entonces encontrar el regalo que le dio hace 2 años pues debe ser como que... ¿Por qué? Pero es que en mi cerebro está el hecho de que ese ya ni siquiera está el punto porque uy, es tan tóxico. ทำอะไรอะ ผมมาหาคัตตันบัตรนะครับ ไม่ต้อง ออกไป คุณหมิงแต่ผมจัดของใกล้เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจัดต่อเอง บอกให้ออกไปไง
probablemente el que Joe vea estas cosas. O eso particularmente lo hace sentir vulnerable. แล้วมันจะไม่ธรรมดาไปหน่อยเหรอ ธรรมดาเราชอบไม่ได้หรือไง ใส่หน่อยสิ อ่าชอบไหม Si tan solo hubiera cuidado esta hermosa sonrisa. ชอบไหม คุณหมิงครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปอยู่กับทีมงานก่อนนะครับ ทำไมอ่ะ ก็ผมไม่ให้เขามองเราไม่ดีอะครับ ¿Qué fue eso? Ay, güey, me asusté. แม่ไม่จ้า แม่ฉันเห็นเธอนั่งหลับมา โอ้อย่ามาว่าไงคะ Ese es el lugar de filmación, ¿verdad? เนี่ยน้องโจ De la escena de น้องโจมาพอดีเลย esgrima. ค่ะเดี๋ยวนั่งก่อนนะคะ โอเค ทุกคนมากันครบแล้วเนาะไม่ขาดใครละโอเค เดี๋ยวพี่จะจัดที่นอนให้นะคะ นอนห้องละ2 คนนะคะ เดี๋ยวพี่จะเรียกเป็นผู้ก่อน เริ่มจากทีมอาร์ตนะคะ เดี๋ยวมารับคีย์การ์ดที่พี่ก่อนได้เลยนะคะ แล้วก็พี่ ¿Con quién le tocará a Joe? ที่แรกเนี่ยพี่คิดว่าหมิงไม่ยอมมาด้วยแล้วเนี่ย นี่ถึงขนาดที่พี่อ่ะจะไปบอกทีมเขียนบทแล้วนะ ไว้ตัดช่วงนี้ออก Al final sí entró y está hablando con Tong. บทแล้วนะ ไว้ตัดช่วงนี้ออก Eso, bebé, que ni te ว่าง importa. ครับ ก็เลยมาได้อ่ะดีว่าตอนนี้นี่ Ah, bueno, es que Project. creo que no le había dicho que no iba a entrar, ¿no? Era más bien que no los vean juntos o algo ก็ así. เลยมาได้อ่ะหมิง พอจำโปรเจกต์รีสอร์ทที่พี่เคยเล่าให้ฟังได้ปะ อันที่มันเป็นป่าสงวนนะครับ ใช่ พอดีว่าตอนนี้เนี่ย เจ้าของที่เขาอะซิกแซกจนออกโฉนดได้แล้วนะ เป็นไรอ่ะ ¿Qué te importa? ไม่ต้องมาเป็นสีผมหรอกเพราะไงผมก็จำคุณไม่ได้อยู่ดีอะ งั้นไม่อยากรู้เหรอ เมื่อก่อนเรา2 คนผ่านอะไรมาบ้าง Ya no. Ya no tiene importancia. ผมไม่จำเป็นหรอกครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่าให้ผมฟังเนี่ย2 ปีก่อนตอนที่ผมโคม่าเนี่ยคุณคงไปหาผมบ้างอะ พี่แต่พอดีว่าช่วงเนี้ยพี่เอาเงินไปลงกับโปรเจกต์หนังใหม่ของพี่อะ Uy, no. ก็เลย ยังไม่มีเงินที่จะไปลงทุนเพิ่ม แล้วเมย์ก็บอกว่าให้พี่ลองปรึกษา veo un nuevo rival หรือว่ามีสนใจพี่จะได้ Ahora seguro también lo va a investigar, ¿verdad? Porque es la manera en que actúa siempre. หมิง ฟังพี่อยู่ปะเนี่ย อ๋อ ครับฟังอยู่ครับผมเอาเรื่องนี้ไว้คุย Dile directamente, no me podría importar menos lo que me estás diciendo. ผมอิ่มละ ขอตัวนะครับ Ahí vamos. Pero ese es Tong. เฮ้ยทาน เอ็งดูสนิทกับแฟนอินพี่นะ Él también los estuvo viendo. ก่อนนะครับ เหรอ
แต่ทำไมดูเหมือนมันไม่อยากจะเป็นเพื่อนเองเลยวะ อ๋อพอดีเขาเกิดอุบัติเหตุอะพี่ความจำเสื่อมก็เลยจำผมไม่ได้ อ๋อ แต่เอาจริงๆเนี่ยพี่รู้นะเว้ยว่าเองกับมันน่ะน่าจะไม่ได้เป็นแค่เพื่อนใช่ปะ Bueno, él también se dio cuenta. ไม่ต้องกังวลพี่ไม่ Ahora, la manera en que siempre trata de estar informado de todo, porque así sabe cómo mover sus fichas. Así es el desgraciado de ว่าอะไร inteligente. เองเลย พี่แค่อยากให้เองน่ะช่วยไปรื้อฟื้นความทรงจำเพื่อนเองหน่อย พี่ไม่อยากให้มันมายุ่งกับน้องเคยพี่ Mira, querido, es tu cuñado quien no se aleja de mi hombre, ¿ok? Baby. Así que ve a decirle eso a otra persona. แล้วพี่ให้ผมช่วยทำอะไรนะครับ Ahora, la manera en que Tonk quiere seguir teniéndolo disponible a Ming, o sea... ¿Quién se cree que es? Ay, el día en que la chica se entere de todo esto. เขาบอกเขาเป็นเพื่อนผมนะครับ ผมจำเขาไม่ได้หรอก แค่เพื่อน ผมก็ไม่รู้หรอกครับคุณหมิงมีอะไรหรือเปล่าครับ คืนนี้คุณมาค้างกับผม ไม่ได้หรอกครับคุณหมิง ผมไม่อยากให้ใครมองเราไม่ดีครับ ช่างมัน ผมไม่แคร์เนี่ย คุณไม่แคร์แต่ผมต้องแคร์นะครับ ให้ผมได้ทำงานสะดวกเลยครับ พี่โจไปดูวอล์กกิ้งกันพี่อุ๊ยขอโทษครับคุณหมิง งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ นะครับพี่ Es que lo controlador que es, yo no entiendo. Solo diré que no entiendo. No entiendo. No les voy a decir qué, pero no entiendo. Ờ, น้องเดี๋ยวพี่ขอยืมงานแป๊บนึง ครับผม เดี๋ยวซีนเนี่ยนายต้องเล่นเป็นตรงนะ ครับผม ตรงเนี่ยเขาอยากจะให้ออกมาเหมือนภาคหนึ่งเป๊ะเลย พี่พยายามเซตทุกอย่างให้เหมือนเดิมทุกอย่าง รวมถึงมูฟเมนต์ของนายด้วยนะ ได้ครับ ¿Y por qué está tratando de hacer la misma ถ้างั้น escena? เครนตั้งกล้องมันต้อง ¿Va a ser como un flashback o algo así? ¿O es más bien como una escena parecida? ถ้างั้นเครนตั้งกล้องมันต้องอยู่ฝั่งนี้ป่ะครับ มันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะครับ น้องรู้ได้ไงอะตรงก็เป็นคนเล่น ก็บอกมาแบบนี้ เด็กก็มันพูดถูกแล้ว แล้วพี่ชัยไปรู้กับเขาได้ไงเนี่ย อ้าวกูรู้เนี่ยกูอยู่ตอนภาคหนึ่ง มันต้องเอาเพลงไว้ทางโน้นแบบที่ร้องมันว่านี่แหละแต่น้องตรงอ่ะเขาจะเอาแบบนี้กูจะเลยตามเลยแล้วกัน เอาแบบตรงก็ว่าก็แล้วกัน Ok, afortunadamente olvidaron el tema. Aunque creo que la posición de la cámara se puede deducir por el espectador también, ¿verdad? เฮ้ยไอ้น้อง ครับ เองรู้ได้ไงวะ Ay. คนนี้มีกองถ่ายด้วยเหรอ อ๋อ ผมก็เดาไปมั่วๆครับ ดาว ใช่ครับ โอเค Sospechoso. Si fuera yo en estos momentos, la mano me picaría por bloquearlo. Se los juro. เฮ้ย Ay, no. จะมาได้ไงอ่ะ ก็ผมเป็นรูมเมทพี่อะ Ay, no. Sabía yo. รูเมทอะไรของนาย รูเมทผมเป็นทีมงานไม่ใช่นักแสดงแบบนาย ก็ไม่รู้สินะ ก็เขาให้ผมมานอนห้องนี้อะแต่ผมไม่ได้มามือเปล่า มีเบียร์ฝากพี่ด้วยดื่มปะ ไม่เอา No quiero nada que venga de ti.
พรุ่งนี้มีถ่ายฉากสำคัญ พี่ Este es un Ming 2.0, eh. นิดนึง ถือว่าฉลองที่เราได้กลับมาเจอกันไง แล้วพี่รู้จักคุณหมิงได้ไงอ่ะ ถามทำไม ก็เห็นพี่สองคนสนิทกันจัง เราก็แค่เคยถ่ายงานแฟชั่นด้วยกัน ก็แค่นั้น หรอ แต่ผมรู้นะว่าพี่สองคนสนิทกันมากกว่านั้น ไม่งั้นคงไม่นั่งรถมาด้วยกัน2 คนหรอก ทำไมนาย Bueno, mejor dime tú de una vez que sabes, ¿no? Conoces mi vida mejor que yo. ทำไมนายชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจังเลยอะฮะ พี่ก็ไม่ต่างจากผมหรอก เมื่อก่อนนะ พี่ก็ชอบว่าผมเป็นพวกเกาะกิน ตอนนี้พี่ก็ไม่ต่างจากผม เราสองคนไม่ได้เหมือนกัน นายไม่รู้อะไรอย่ามาพูดดีกว่า พี่ต่างหากที่ไม่รู้อะไร ว่าเมื่อก่อนเรา2 คนผ่านอะไรมาบ้าง แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวคืนนี้ ผมมาช่วยพี่ฟื้นความจำ Sabía que diría algo como eso. Ni se te ocurra, eh. Ni te me เรา acerques. มาสนุกกันดีกว่าพี่ Sáquese a la verga. ทำไรหน่อยนะ หรือว่าจะให้ผมบอกพี่ตรง ว่าพี่ไปเกาะน้องเขยเขา Y a mí qué me importa lo que opine ese Tong. เฮ้ย Yo no puede ser que te ganen fuerza, eh. อย่ามายุ่งกับเขา Y la escena se repite. Esto me recuerda cuando se lo llevó al baño a la fuerza. คุณใจเย็นก่อนสิคุณหมิง คุณหมิง คุณอย่าลืมสิว่าคุณเป็นของใคร ถึงจะอยากได้แค่ไหนอ่ะคุณต้องหักห้ามใจตัวเองไว้บ้างนะ คุณหมิง ผมไม่ใช่คนแบบนั้น Digo, no entraste y no viste la situación. O sea... Ay, yo no puedo creer lo ciego, lo imbécil, lo tóxico, lo... ¿Qué es este hombre? เขาต้องหาที่พยายามทำอะไรผมอะ คิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าคุณ2 คนเคยคบกันอ่ะ ก็นั่นมันเป็นเรื่องของอดีต ผมจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำอะ อ๋อไอ้เมื่อกี้อะก็เลยพยายามจะลื้อฟื้นความทรงจำมันไปนะ คุณหมิง ใช่ไหม คุณใจเย็นก่อนได้ไหมเนี่ยเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้ว คุณใจเย็นนะ คุณหมิง คุณฟังผมนะ Ni siquiera lo trates de เมื่อกี้ผมรู้สึก convencer. ได้ Like... นะว่าเขาพยายามเอาเรื่องคุณมาขู่ผมอะ เรื่องผม ใช่ เพราะถ้าก่อนท่าทีเขาไม่ใช่เป็นแบบนี้เลย เขาอาจจะโดนคนขู่มาผมไม่ชอบที่ให้คุณมาอยู่ใกล้ผมไง ใครมันจะกล้าทำแบบนั้นกับผมอ่ะ No lo sé, quizá Tong. ก็ที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็มีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแหละ พี่ตรงเลย Eso, mi yo, está tratando de voltear la torta. คุณระวังปากไว้หน่อยเถอะนี่คุณคิดว่าคุณเป็นใครทำไมพี่เขาจะต้องมาสนใจคนอย่างคุณด้วย ใช่สิ คุณเป็นครอบครัวเดียวกันนี่ถึงได้รู้จักกันมากกว่าผมไง คุณปาก ผมซื้อคุณมา Si esto es Mink, mira, esto le haría. ¡Esto le haría! ¡Ah! ดิกหางให้ผม Hijo de puta. ไม่ใช่มากัดผมแบบนี้ ก็เอาสิ ก็ขอมือผมเลย ขอมือผมสิ ให้ผมเป็นหมา เอาสิ ทาย อะไรเปล่าเสียงดังไปถึงห้องพี่เลยหมิงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหมิงหมิงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหมิงหมิงเป็นอะไรปะเนี่ย ¿Cómo puede alguien ser tan perro?
ไม่มีอะไรครับ แน่ใจเหรอว่ามีอะไรอะ ครับ ขอตัวนะครับ จะเดินออกมาจะมันต้องเสียใจเสียเวลา ออกไป 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 ออกไปนี่ออกไป ออกไป 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 Eso. Ya se había tardado. Yo no puedo creer que yo tenga que estar pasando por estas cosas. พี่รู้ขนาดป้าม้าหมิงพูดอะไรหมิงยังไม่ฟังเลย แต่พี่เป็นห่วงหมิงจริงๆนะพี่อยากให้หมิงกลับมาเป็นน้องที่น่ารักของพี่คนเดิมอะ ถ้าพี่ไม่มีอะไรแล้วก็กลับห้องครับ หมิงเปลี่ยนใจนะหมิงไม่เคยเป็นแบบนี้นะเพราะไอ้โจใช่ปะถึงทำให้หมิงดื้อกับพี่แบบนี้เนี่ย ผมบอกพี่หลายครั้งแล้วนะว่าอย่าพูดถึงพี่โจต่อหน้าผม มูฟออนได้แล้วนะหมิง ไอ้โจอะมันตายไปตั้งนานแล้ว แล้วนี่เอาใครมาเป็นตัวแทนของมันอีกเหรอ พี่พูดว่าไงนะ ตายไปตั้งนานแล้ว แล้วนี่เอาใครมาเป็นตัวแทนของมันอีกเหรอ พี่พูดว่าไงนะ มันเป็นเพราะพี่กับผมไม่ใช่เหรอที่ต้องทำให้พี่โจหมดอนาคตจนเขาต้องหนีไปอ่ะ Qué bueno que lo sepa. Qué bueno que lo sepa. แล้วผมไม่เคยโทษพี่เลยนะ เพราะพี่เป็นพี่เขยผม แต่ถ้าผมยังได้ยินพี่พูดถึงพี่โจอีก ผมไม่ปล่อยพี่ไว้แน่ โอเคงั้นพี่ไม่รบกวนหมิง Lo sabe, pero no aprende la lección y hace lo mismo. O sea, vuelve a hacer lo mismo. Solo cambió su objetivo. Solo cambió la dirección de su obsesión. พี่โจยังไม่ตาย เขาอยู่ที่ไหนสักแห่ง แล้วผมต้องหาเขาให้เจอ ¿Y crees que estaría orgulloso si se entera de lo que estás haciendo? Digo, ¿no? Millo. Chồng cà phê đây xem. Háztelo tú, tienes manos. La paciencia que tiene que tener yo. Dios. Todo sea por el dinero. Yo no sé cómo le hace para no tirarle esa taza en la cabeza. Y digo, es lo mínimo que merece. Después de todo, él también lo noqueó con un bate hace 2 años. จะรีบสแตนบาย เ
เป็นไงพร้อมไหม พร้อมนะครับ Siento que esta escena va a ser importante. แล้วเรื่องนี้ก็ให้เครดิตนายเป็นคนเล่นฉากนี้หรือเปล่า Porque de por sí ya tiene un significado especial. O sea, Ming así conoció a Joe, aunque él aún no lo sepa. Entonces, quizá le traiga, o quizá le haga darse cuenta de que realmente el que hizo esta escena fue Joe. Aunque igual Joe está en otro cuerpo, así que no sé. ก็ให้ Pero de que va a ser importante, porque incluso el episodio va a terminar aquí. อ๋อเปล่าดีละลุงแกไม่อยากทำผิดซ้ำสองวันสู้ๆนะ ¿Qué pasa? แล้วเรื่องนี้ก็ให้เครดิตนายเป็นคนเล่นฉากนี้หรือเปล่า Ah, porque la primera vez no se lo dieron. ทำไมล่ะครับ อ๋อเปล่าดีละลุงแกไม่อยากทำผิดซ้ำสองวัน Por eso Ming pensó que era Tom. นะครับ Y qué bueno que esta vez el señor quiere hacerlo bien.กูได้ยินมาว่าสแตนด์อินคนเนี้ยเพิ่งเคยเล่นหนังให้พี่ตรงเป็นครั้งแรก จะแบกไหวเหรอวะฉากสำคัญขนาดนี้ด้วย นั่นดิพี่ เดี๋ยวถ้าเขาเล่นไม่ได้จริงอ่ะ ให้พี่ตรงกลับไปเล่นเองนั่น พี่ตรงต่อให้ท่านก็ลงมาเล่นเองมันก็ไม่เหมือนหรอก ทำไมอะลุง ไม่มีอะไรเห็นเข้าห้องน้ำก่อน อะไรนะ ¿Lo escuchó? Ahora lo va a encarar ลุงหมิงมีอะไรบ้างครับ y le va a preguntar. Oh, odio cuando hace eso. อะไรนะครับ เมื่อกี้ลุงพูดเหมือนกับว่าเมื่อตอนภาคหนึ่งพี่ตรงไม่ได้เล่นฉากฟันดาบด้วยตัวเอง ลุงพูดเหรอ ลุงบอกความจริงผมมาเถอะพี่ตรงเป็นคนเล่นฉากนั้นจริงๆใช่ไหม ลุงพูดไม่ได้จริง พูด ๆเอาแบบนี้แล้วกัน ถ้าตรงเล่นจริงทำไมฉากนั้นต้องหันหลังเลย แล้วถ้าไม่ใช่หลังพี่ตรงมันเป็นหลังใคร มันเป็นเรื่องปกติ ที่ค่ายหนังจะหลอกให้นักแสดงเล่นเอง เพื่อการโปรโมทโดยเฉพาะสตันท์แมนหน้าใหม่ ที่ยังไม่มีปากมีเสียงลุงนี่แหละที่เป็นกอบมันเอง เพื่อให้ยอมไม่รับเครดิตแลกกับการเป็นสแตนด์อินประจำให้ตรง No, bueno, qué sucio de su parte. Y mi niño mereciéndose hasta ser el protagonista. ฉันเป็นคนที่สำคัญแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจ Ah, me da tanta rabia. เธอมีใครซ่อนไว้หรือเปล่า O sea, mírenlo brillando, haciendo lo que ama hacer. Y no siendo reconocido por ello. อยู่กับฉันจะฝันถึงใครตอนหน้าฉันจะคิดถึงใครเป็นคนเหงาเบาๆไม่
ทำไมพี่ถึงไม่ยอมบอกผมอะว่าพี่ได้เล่นซีนสำคัญแทนพี่ตอง พี่เห็นว่าหมิงสนิทกับพี่ตรงเขาอะพี่ก็เลยไม่กล้าบอกขอบคุณนะหมิงนี่เป็นคริสต์มาสที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่เลยนะทำไมพี่ตรงถึงไม่เลือกผมแล้วหมิงอะเห็นพี่เป็นตัวอะไรวะตัวแทนของไอ้ตรงใช่ปะ อย่าหลงตัวเองให้มากนะพี่มันก็แค่สแตนด์อิน พี่อะผิดเองพี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่สแตนด์อินถึงพี่จะไม่มีอะไรดีเข้าพี่ตรงนะแต่พี่ก็มีศักดิ์ศรีหนิงพี่ไม่อยากเป็นสแตนด์อินของใครทั้งในจอและนอกจอเข้าใจปะ Eso que te duela, maldito. Ah, no, bueno, claro, y encima arruíname la escena. Por fin escucho un lo siento salir de su boca. La cara de todo. Espera. Y toda la escena tirada del tacho. Güey, ¿se dio cuenta que es Joe? ¿O está como que en proceso de shock, ¿saben? Como que después de lo que se acaba de enterar, él está hablando imaginando que es Joe. Ay, güey. Ay, güey. Potente. El episodio estuvo potente. Güey, he visto que sí, la serie sí tiene adelantos, pero acá no hay. Bueno, no importa, supongo que mejor así. Pero bueno, chicos, este fue el episodio 7 de My Stand In. Wow, el episodio estuvo potente. Bueno, casi como todos los episodios. Tuvimos muchas cosas y entre las principales la aparición de un nuevo personaje, el tal Tarn, que pues al parecer es el ex de el Joe, que es hijo de la señora, el cual también fue una mierda de persona con él. O sea, prácticamente solo lo usó para llegar a alcanzar una posición en la industria y luego ni se preocupó por él. No les digo que ambos Joes tienen en común sus malas elecciones románticas, pero bueno. El tal Tarn apareció nuevamente de la manera más arrogante posible, prácticamente como un Ming 2.0, y encima se confabuló con Tong también para pues volver a meter a Joe en problemas y intentar alejarlo de Ming, porque eso fue lo que le dijo, que aleje a Joe de Ming, aunque ay güey, si supiera que él es el que está ahí atrás como un chicle. O sea, cabrón, me harías un gran favor si alejas a Ming de Joe, pero obviamente actuando por el lado de Ming. A mi Joe no le toques ni un pinche pelo, pero pues obviamente es Tong y él siempre actuando de manera sucia, tratando de dejar mal a Joe y acosándolo, y el otro Tarn que se presta para eso. Ay Dios, es que esta industria está llena de ratas en general. Ahora, a partir de todo este lío, pues, ¿qué creen? Nuevamente, ya a este punto ni me sorprende. Pues, ¿qué más puedo decir? Ming siendo una red flag andante, menospreciando y humillando a Joe, y mi Joe rompiéndose ahí mismo. Les juro que esa escena me mató. Ahora, la actuación que se están tirando ambos chicos, Ab y Pum. Mis respetos. O sea, la manera en que Ab puede retratar todas esas expresiones tan despreciables, sus gestos, el gesto que les dije que me molesta, el que dé indicaciones sin siquiera abrir la boca, me desespera, es tan desesperante, porque se siente, se ve que trata a todos como inferiores, como si fueran sus sirvientes, como si todo el mundo le debiera algo, ¿me entienden? Esa altanería en su mirada, les juro que es arte ver la representación de Ab en su personaje.
personaje. Por otro lado, Pum también, güey, la manera en que se rompió ahí mismo, la manera en que se rindió ante tanto desprecio y humillación de parte de Ming. O sea, literalmente lo vi romperse y me rompí yo también. Y es una calidad de actuación que de verdad he visto en muy pocos actores, y por eso mi real admiración hacia ambos. Ahora, después de esa escena, finalmente tuvimos a Ming y a Tong hablando del tema que pasó hace 2 años. Por primera vez escuchamos a Ming hacerse responsable de lo que pasó junto con Tong, o sea, responsabilizando también a Tong, y por primera vez lo vimos enojado también con él, o sea, ni siquiera quería que nombre a Joe. Ahora, mi pregunta aquí es, si se supone que ya eres consciente de que fue tu responsabilidad lo que pasó hace años, y eres consciente de que no debiste haber actuado de esa manera, y te arrepientes de lo que le hiciste pasar a la persona que amabas, ¿por qué sigues siendo la misma mierda de persona? O sea, ahora, yo sé que muchos de ustedes por ahí deben estar pensando, pero es que al día siguiente se le veía arrepentido, que no sé qué. Güey, ¿cuántas veces ya hemos pasado por esto, este punto? Empezando desde los tiempos en el que aún estaba con el otro Joe. Eso de ser hiriente y luego tratarlo bien, y luego volver a ser hiriente y luego tratarlo bien. Ni siquiera salió una pinche palabra de disculpa de su boca. O sea... Lo siento, pero yo necesito mucho, mucho, mucho más que esto. Y probablemente lo vamos a tener, y eso espero, en los siguientes capítulos. Pero lo digo por esa gente que a veces en sus comentarios se siente que quisieran que uno perdone a Ming antes de tiempo, ¿saben? No, hay mucho más que tiene que hacer y cambiar como persona para que uno empiece a tragarlo, ¿saben? Siquiera, mínimo. Muchas cosas que tiene que demostrar, no solo por el hecho de que estos 2 años haya estado pensando en Joe y haya tenido la esperanza de que esté vivo, y todo eso significa que haya cambiado como persona, ¿me entienden? De hecho, hasta el momento ha mostrado todo lo contrario, que incluso es peor que antes. No tiene el más mínimo respeto hacia las personas. Una persona no demuestra su calidad de persona solo con la manera en que actúa hacia la persona que ama, sino hacia el ser humano en general, ¿saben? Pero bueno, dejando eso de lado, a partir de ahora supongo que precisamente ese va a ser como que su karma, darse cuenta que por ser así terminó lastimando a una persona que él quería, y no solo una, sino 2 veces, si es que realmente ya se dio cuenta de que es el Joe. No sé, esa escena aún no la tengo muy clara, no sé si se dio cuenta también de eso, o como les dije, simplemente pues se está imaginando que es el otro Joe. La verdad espero que sí, que ese haya sido el momento para que por fin pague y sufra lo que tiene que sufrir, pero a la vez siento que es muy poco probable que se haya dado cuenta, ¿saben? Porque nadie hace esa deducción a la primera, aunque como les había dicho antes, debido a que fue a visitar al señor, al brujo quizá ya tiene una idea, pero a la vez no, entonces no sé chicos. De todos modos, la escena fue bastante impactante y dolorosa, porque pues por un lado te enteras de lo injusta que ha sido la vida con Joe. Bueno, sí, de por sí ya no, todo este tiempo ha sido bastante injusta, pero lo que pasó en ese entonces pues también, o sea, no le dieron los créditos de su trabajo a pesar de haberlo hecho increíble, simplemente por ser nuevo en esto. Se sintió tan bonito que lo revelaran y que por fin dijeran que fue él, a pesar de que la persona escuchando esta información sea Ming. Pero, ¿me entienden? El reconocimiento me hizo sentir tan orgullosa de él. Y luego por otro lado Ming, pues supongo que dándose cuenta de lo injusto que había sido con él y finalmente arrepintiéndose de ello. Por primera vez escuché la palabra lo siento salir de su boca. Pero bueno, como les dije, yo necesito más. Para mí no es suficiente. Para tratar a una persona como una persona no necesitas que sea la persona que amas. Pero bueno, yo supongo que este es solo el comienzo. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.